बड़े ध्यान देकर बच्चों को सुनना है। आए हाँ, कुछ सीख के जाना है, कुछ लैके जाना है। आओ वचन दे विच चलदे आ। वचन सानू की समझाना करता है, सलाह तो बिना कोई बंदा कामयाब हो सकता। सब मिलके बोलिए, सलाह तो बिना कोई बंदा कामयाब हो सकता। सलाह तो बिना कोई बंदा कामयाब हो सकता। बहुते लोगों की घर में सलाह नहीं होती। दो जी रब ने बनाए तो है, जोड़ी बनाई तो है, पर कई लोग कल्ले ही डिसीजन ले लेंदे आ। घर परिवार दे विच हुंदे तां दो जी आ, पर कल्ले डिसीजन ले लेंदे आ, आपे कल्ले फैसले करने चालू कर दिंदे आ। किसे दी कोई सलाह नहीं आ। किसे घर परिवार दे विच 5 जी आ, किसे दे विच 8 जी आ, पर किसे दी कोई सलाह नहीं आ। कहंदे आ बरकत मिलनी चाहिदी आ, पर बरकत नहीं उन्हां नूं मिलदी। क्यों नहीं मिलदी? क्योंकि वो कल्ले आप फैसले करदे आ, कल्ले डिसीजन ले लैंदे आ, कोई किसी की सलाह नहीं लेंदे। प्रभु की बाणी दसदी आ, बिना सलाह तो कोई बंदा कामयाब हो सकता नहीं। कहंदा बिना सलाह तो कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। प्रभु की बाणी ऐसे समझाना करदी आ, प्रभु ने सलाह कीती आ, हर काम विच परमेश्वर ने सलाह कीती आ। जदों इसने सलाह कीती आ, वो सानू आज्ञा देंदा है, भाई बिना सलाह तो कोई बंदा कामयाब हो सकता नहीं। किसी भी मकाम ते पहुंचना आ, ओनू सलाह लेनी जरूरी आ। घर परिवार दे विच 5 जी जे, जेकर हजे तुहाडे घर परिवार विच बच्चा नहीं आ, 2 जी जे, दोवां जीआं दी सलाह बनदी आ। जेकर इंसान कुवारा है ते कुवारे दी परिवार दे नाल की बनदी आ? सलाह। की बनदी आ? सलाह बनदी आ। क्यों ये आज्ञा दे रहा परमेश्वर? क्योंकि उन्हें आप सलाह कीती सी। क्यों परमेश्वर ने आप सलाह कीती सी? सलाह किस तरह कीती? बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। उत्पत्ति दा ग्रंथ ओदा 1 अध्याय ओदी 26 आयत दे विचों पहले पढ़दे ने। बाणी सानू की समझाना करदी आ? अते परमेश्वर ने डिठा तां अपने परमेश्वर ने आख्या कि असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाई। दोबारा पढ़दे ने। बाणी सानू की समझाना करदी है? किसी दा ध्यान भड़कना नहीं चाहिदा। बड़े ध्यान दे के सुनियो, सलाह तो बिना कोई कामयाब नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सलाह की, बड़े ध्यान दे के सुनते। दोबारा पढ़ देने आ, तां परमेश्वर ने आख्या, तां परमेश्वर ने आज्ञा दी और आख्या है कि असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। अपने वर्गा बनाइए। आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। परमेश्वर ने सलाह की आ। पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा का जिक्र आया है। परमेश्वर ने सलाह करके आदमी नूं बनाया है, ते जेकर सलाह ना करदे आदमी कदे भी तैयार हुंदा। परमेश्वर ने सलाह की है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सलाह की आ। परमेश्वर ने सलाह करके पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा का जिक्र आया है। बहुते लोगों का सवाल होगा, उदों यसू मसीह तो हैगा नहीं आ। माफ करियो, तुहाडे ध्यान विच इह गल लैके आउणा चाहुंदा, आयत नूं लिख सकदे जे भी उदों भी यसू मसीह हैगा सी। पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा का जिक्र होया है। बाणी सानू की समझाना करदी? बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। तां परमेश्वर ने आख्या कि असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते अते अपने वर्गा बनाइए। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने सलाह की आ। अजीजो, भैणों ते भराओ, परमेश्वर ने सलाह की आ। आदमी नूं कहंदा असीं अपने स्वरूप उत्ते बनाइए। परमेश्वर सलाह करदा है। परमेश्वर सलाह दे नाल सारे काम कर रहा है। परमेश्वर की बाणी समझा रही आ। कहंदे ने पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा का जिक्र आया है। सलाह हुई है। इन्हूं बंद कर दईए, इहदे नाल समझ भी घट लग रही आ। कहंदे जिक्र होया है पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा का। लोग कहणगे प्रभु यसू मसीह तो किते सी? पहला पतरस 1 अध्याय ओदी 20 आयत विच जद असीं पढ़ के वेखदे, बाणी सानू समझाउणा करदी आ। कहंदा जगत दी नींह रखण तो पहला प्रभु यसू मसीह तैयार सी। सब बोलांगे हालेलुया। जगत दी नींह रखण तो पहला उत्पत्ति दा ग्रंथ पहला
पहली स्थापना है। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन दसदा कहता जगत की नींव धरन तो पहला प्रभु यीशु मसीह तैयार सी साडे लई भी इस इंसान ने गुनाह करना है, इनू हुण छुड़ाउणा है, इन्हें गुलामी विच जाना है, इनू छुड़ाउणा है। इनू छुड़ाउण दे लई परमेश्वर ने एक सलाह की है। उन्हें सलाह करके एक आदमी नू तैयार किया है। तां करके सलाह का जिक्र आउंदा है। कहंदा सलाह तो बिना कदी किसी नू बरकत नहीं मिल सकती। पर कई लोग उल्टी सलाह कर लेंदे आ। कई लोग किसी के बरखिलाफ सलाह करते आ, गुआंढी के बरखिलाफ, रिश्तेदारों के बरखिलाफ, किसी के बरखिलाफ कोई उल्टी जड़ी सिक्ख्या जी प्राप्त करता है, उल्टी सलाह लेंदा है। पर उल्टी सलाह वाले कदी कामयाब होंदे नहीं। उदाहरण देन लगा हाँ बाइबल दे विच जिन्हां ने उल्टी सलाह लई है, जिन्हां ने यह जिक्र किया है और सलाह जी उल्ट की है, उन्होंने परमेश्वर ने बरकत नहीं दी। उत्पत्ति का ग्रंथ वो 11 अध्याय बाबल का एक बुर्ज बनाउण लगे सन, शेम का घराना बाबल का एक बुर्ज बनाउण लगे सन, शेम का घराना। जद कहते उस समय इको ही बोली, इको ही भाषा सी, इको ही बोली सी, इको ही भाषा सी। पर जो उन्होंने इको ही बोली वेखी आ, इको ही साडी भाषा है, उन्हें अपने विच एक सलाह बनाई। पर यह सलाह कामयाब नहीं हुई। उन्हें सलाह बनाई अपने विच असीं एक बाबल का बुर्ज बनावांगे। और चढ़ते बन्ने नूं जांदे आ सिनार का एक देश हुंदा है, सिनार नाम का एक देश है। उत्थे ग्राउंड बहुत वड्डी है, उत्थे ना सलाह कर ली, सलाह कर लिया एक तक बाबल का बुर्ज बनावांगे, एडा बुर्ज बनावांगे जब तक धरती ते लोग रहणगे इहदा साडा नाम बनिया रहेगा। अपने नाम बनाउण दे लई उन्हें एक सलाह कीती आ। पर परमेश्वर आकाश तो वेख के धरती ते आ जाता है, कहंदा आओ धरती ते चलिए। कहंदा इन्हां दी भाषा एक है, कहंदा इन्हां ने उल्टी सलाह कीती है, कहंदा ये कामयाब होणगे नहीं। जेकर उन्हां दी सलाह चंगी हुंदी ते परमेश्वर उन्होंने आज्ञा देता भाई ये बाबल का बुर्ज आसमान तक जान दिओ। उन्हें सलाह की ये बुर्ज आसमान तक बनावांगे, आसमान तक बनावांगे। कहते जद तक असीं जूंदे रहांगे सगों लोकां दे विच भी ये साबित होवेगा भाई असीं बाबल का बुर्ज बनाया है। उन्हें अपनी तरक्की चाही पर परमेश्वर खुश नहीं होया उल्टी सलाह तो। सलाह चंगी होवे ते कामयाबी फिर मिलती आ। परमेश्वर आया है कि बाणी बयान करती बड़े ध्यान दे के सुन लीने। एक ऐत पढ़ देने उत्पत्ति का ग्रंथ 11 अध्याय की 6 ऐत पढ़ देने। उत्पत्ति का ग्रंथ यहोवा ने आख्या कि वेखो ये लोग एक हन, वेखो यहोवा ने आख्या ये लोग एक हन, उन्हां सबना दी बोली एक है, उन्हां सबना दी बोली एक है, शेम दे घराणे दी बोली एक है अते ओ ए करन लगे हन, ओ ए आखण लगे हन जो कुछ उन्हां दे करन दी भावनी होएगी, सो कुछ उन्हां दे करन दी भावना होएगी, हुण उन्हां अगे नहीं अटकेगा। हुण उन्हां अगे कहंदा नहीं अटकेगा। हुण आओ थल्ले चलिए, इन्हां दी भाषा नूं बदल के रख दईए क्यों जो इन्हां सलाह उल्ट कीती आ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਦੋ ਰਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਖਾਓ ਪੀਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣੀਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਲਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਮ ਚ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਮਜੀਠ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ,
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਲਾਹ ਸਹੀ, ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, 100 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, 16ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਡੂ ਉਹ ਮਾਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲਾਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਭ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ 2 ਜੀ ਆ, ਜੇਕਰ 4 ਜੀ ਆ, 5 ਜੀ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੀ ਤੋਂ ਧੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗੜ। ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਫਲਤਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ? ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ। ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਲਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲਓ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਦਾਸ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੇਕਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਲਾਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪਾਈਦਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆਪੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਫਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਆਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਵੇਂਗਾ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਲੋਕ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਸਲਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਥ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ 5 ਜੀ ਆ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੈਣ? ਸਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੈਣ? ਸਲਾਹ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਚਾਤਰਵੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਤਰਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਤਰ ਵੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ। ਉਹ ਚਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ? ਸਲਾਹ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਲਾਹ ਕਰ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਸਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਸਲਾਹ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਲਾਹ। ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਕਹਾਵਤਾ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਾਵਤਾ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਕਰਿਓ, ਸਲਾਹ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਲਾਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਬੋਲਾ ਗੱਲ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਚੰਗੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਆ, ਆਪੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਘਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਭਈ ਉਹ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਓ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਜੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਜੋੜਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਿਜਕੀਆ 14:16 ਅਧਿਆਇ 44 ਹੱਥ ਬਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਆ ਵੈਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਆ, ਵੈਹੋ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਵੈਸੀ ਧੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਏ 3-4 ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਸਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਲਾਹ ਤੇ। ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਜੇ 500-700 ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 500 ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।